सुप्रभात दर्शक बंधु आज जानुरी 30 तारिख शुक्रवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। छत्तीसगढ़ पुलिस एनकाउंटर रे 2 नक्सल निपात। छत्तीसगढ़ बीजपुर में सुरक्षाकर्मी और नक्सल मध्य गुली विनिमय एही समय एनकाउंटर रे 2 जन नक्सल निपात होइछन्ति। एने जणे अधिकारी सूचना दे कहछन्ति जे सकाळ प्राय 7टा समय जिलार दक्षिण भागर जंगल रे जिला रिजर्व गार्ड बा डीआरजी एक दल नक्सल विरोधी अभियान रे बाहर थिबा बेले गुली विनिमय आरंभ होइतला। ऑपरेशन एबे मध्य जारी रहिछि। ए पर्यंत एनकाउंटर स्थलरू 2 जन नक्सल मृतदेह उद्धार करा जायछि। यास घटनास्थलरू AK-47 राइफल गोटिए 9mm पिस्तल एवं अन्यान्य अस्त्रशस्त्र एवं विस्फोरक जबत करा जायछि। एथिसहित चलित वर्ष एपर्यंत राज्य में एनकाउंटर रे अति कम 22 जन माओवादी निहत होइछन्ति। गत वर्ष छत्तीसगढ़ रे सुरक्षा बाहिनी सहित एनकाउंटर रे मोट 285 जन माओवादी निहत होइतिले। माओवादी मूलोत्पाटन करबा पई केंद्र सरकार 31 मार्च 2026 पर्यंत समय सीमा धार्य करछन्ति। राष्ट्रपति गस्त पई बंद रहिबो सिमिलीपाल। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गस्त पर मयूरभंज जिला सिमिलीपाल अभयारण्य कटकणा जारी कर राष्ट्रपति 6 दिनिया ओडिशा गस्तरे सिमिलीपाल गस्त कर कार्यक्रम रही। आसंता फेब्रुआरी 4 तारिख 6 तारिख पर्यंत सिमिलीपाल विभिन्न मार्ग पर्यटकों बंद रहिब। भारतर मान्यवर राष्ट्रपति सिमिलीपाल गस्त पर पर्यटकों कालिका प्रसाद द्वार और गुड़गुड़िया पर्यटन क्षेत्र आसंता 4 तारिख 6 तारिख पर्यंत बंद रहिब। फेब्रुआरी 5 रे केंद्रीय जोन गुड़गुड़िया अपराह्न सफारी एवं 6 फेब्रुआरी सकाळ सफारी बंद रहिब। एने सिमिलीपाल क्षेत्र निर्देशक सूचना दैछन्ति। राष्ट्रपति फेब्रुआरी 2 तारिख 7 तारिख पर्यंत 6 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुछन्ति। राष्ट्रपति जाजपुर बालेश्वर पुरी और मयूरभंज जिला गस्त करिवे। तेबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 तारिख संध्यारे भुवनेश्वर पहुंची सेदिन लोक भवन रे किछि साक्षात कार्यक्रम परे रात्र रहणी करिवे। परदिन 3 तारिख सकाळे से जाजपुर गस्त करी बिरजा मंदिर परिदर्शन करी नाभि गयाठारे पूजार्चना करिवे। अपराह्न बालेश्वर गस्त करी फकीरमोहन विश्वविद्यालय द्वादश समावर्तन उत्सव रे जोग देबे। सेदिन संध्यारे से पुरी गस्त करी श्री जगन्नाथ मंदिर दर्शन करी श्रीजीव दर्शन आळती एवं पिंडदान करिवे। 4 तारिख सकाळे मयूरभंज जिला गस्त करी रायरंगपुर महुलढिया स्थित अवकाश गृह उद्घाटन करने सेठारे अनुसूचित जनजाति जाति उन्नयन विभाग परिचालित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परिदर्शन करी भंजवीर सुनाराम सोरेन को प्रतिमूर्ति उन्मोचन करिवे। स्कीम रु कटिला ना आउ मिलिबनी पेंशन टंका। राज्य सरकार को बड़ निष्पत्ति। एही मानको ना स्कीम रु कटा जायछि। एही महिला को आउ मिलिबनी पेंशन टंका। सरकारी स्कीम रु हटिगला ना। केंद्र सरकार महिला जीवन उन्नति पर अनेक सरकारी योजना चलाइछन्ति। एही योजना गुडी को चलाइबा पछरे सरकारक उद्देश्य होछि महिला मानक आर्थिक भाव में स्वाधीन करबा। जदि आपण जने महिला तेबे एही खबर आपनक पय बेस गुरुत्वपूर्ण। तेबे दिल्ली सरकार महिला को एक बड़ झटका दैछन्ति। महिला सशक्तिकरण योजना अधीन रे दिल्ली रो महिला माने 2500 टंका पाउथिले। महिला माने योजनार एही किस्ती पय अपेक्षा करिसेंति। तेबे दिल्ली सरकार विधवा पेंशन योजना संपर्क में एक बड़ पदक्षेप नेछन्ति। जांच समय सरकार जानिबाकु पाइले जे हजार हजार महिला योग्यता मानदंड पूरण न करि मध्य पेंशन टंका पाउछन्ति। एही जांच अभियान समय सरकार जानि परिथिले जे अनेक विधवा पेंशन हिताधिकारी मृत्यु होइछि किंबा सेमाने पुनर्विवाह करछन्ति तथापि सेमाने एही पेंशन पाउछन्ति। गत वर्ष कराଯାଇଥିବା एही अभियान अधीन रे 18 रु 60 वर्ष बयसर 63844 महिला पेंशन अकाउंट बंद करा जायतिला। विभागीय तदंतरु यह मध्य जଣା पड़िछि जे किछि महिला एही योजना रे ठकेई भाव रे लाभ नेउथिले। तेबे दिल्ली सरकार महिला योजना रे छाड़पत्र विधवा और आर्थिक भाव में दुर्बल अविवाहित महिला को मासिक 2500 टंका पेंशन प्रदान करथिले। एही योजना केवल 18 रु 60 वर्ष बयसर महिलांको पय थिला। डिसेंबर 2025 पर्यंत 3.99 लाख महिला एही योजना रे उपकृत होथिले। अनियमितता एवं अभियोग पर सरकार एक जांच अभियान चलाए 63,000 रु अधिक ना को हटाई दैछन्ति। तेबे जांच रु जଣା पड़िथिला जे उत्तर पश्चिम जिल्लारू सर्वाधिक 12,291 जन ना बाद दिया जायछि। राशन कार्ड रे सामिल करंतु फैमिली सदस्यଙ୍କ नाम फ्री रे मिलिबो चाउल गहम। राशन कार्ड धारकों पई बड़ खबर। सहज उपाय फैमिली मेंबरଙ୍କ नाम जोड़ी पारिबे। मागणा चाउल और गहम मध्य पाई पारिबे।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ପରେ ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସାଜିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ମାଗଣା କିମ୍ବା ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ରାସନ ନୁହେଁ ବରଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଉତ୍ତମ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଅନେକ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାରେ ଏକ ନୂଆ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଜି ଏହି ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏକ ନୂଆ ନାମ ଯୋଡ଼ିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଜଣେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏହାକୁ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଜଣେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ଆପଣ ନିଜ ପିସି, ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ନୂଆ ମେମ୍ବର ନାମ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅନ୍ତିମ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ମୃତ ଶରୀର ନେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 109 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଆହୁରି ଅଧିକ ତତ୍ପର ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତର ଓ ପାରା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫର ଘୋର ଅଭାବ ସହ ମହାପ୍ରାଣୟ ଗାଡ଼ି ନ ମିଳିବାରୁ ବାଇକ୍ ଓ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ମୃତ ଶରୀର ନିଆଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତର ରଖି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ଓ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫର ଅଭାବ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ପୂରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ନୂତନ ଭାବେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 5ରୁ 6 ଜଣ ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପିଏଚସି ଓ ସିଏଚସି ସ୍ତରରେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଣୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଗାମୀ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ ଶରୀର ନେବା ପାଇଁ 109 ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 149ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆୟୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲାର 8ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 6ଟିକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। 21ଟି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରାଯିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 350 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ଓ ମୋହନା ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। 6 ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। 2024 ମସିହା ମେ ମାସରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବ୍ୟାଚଲର ରୁମ୍ରେ ଜଣେ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଛି। ପୋସ୍କୋ ଜଜ୍ ପ୍ରଣତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଣେ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣାରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 4 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ଆସ୍କା ଥାନା ପାଢ଼ୀ କଲୋନୀର ରୁତୁନ କୁମାର ଦାସ ବୟସ 22 ବର୍ଷ, କୋଟିନଡ଼ା ଥାନା ବାବନପୁର ପାଟଣା ସାହିର ରୁଦ୍ର ଜେନା ବୟସ 22 ବର୍ଷ, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଥାନା ବାଲିସାହିର ଅଭିଳାଷ ପଲାଇ ଓରଫ ଅଭି ବୟସ 19 ବର୍ଷ, ସୋରଡ଼ା ଥାନା ସମ୍ପାଲିର ଆକାଶ ନାୟକ ବୟସ 26 ବର୍ଷ ଓ ଖଲିକୋଟ ଥାନା କେନ୍ଦୁପାଟର ଜୁମନ ଗୌଡ଼ ବୟସ 19 ବର୍ଷ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବି ଫାର୍ମା ଆଉ 4 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଭିନ୍ନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମାନଗର 2ୟ ଲାଇନରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ମେସ୍ କରି ରହୁଥିଲେ ଯୁବତୀ। ପୋଲିସ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେସ୍ ନମ୍ବର 240/24ରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଡାକ୍ତର ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ବିଲରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ନିଖୋଜର 2 ଦିନ ପରେ ମୃତଦେହ ଠାବ।
ଅର୍ଡର ଧରି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ କମ୍ପାନୀରୁ କଲ୍ ପରେ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ହେଲେ ଅର୍ଡର ନେଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି। ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ଡେଲିଭରି ବୟ। ଆଉ ନିଖୋଜର 2 ଦିନ ପରେ ବିଲ ଭିତରୁ ମିଳିଲା ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ମୃତଦେହ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଣ୍ଡରା ନିକଟରେ ଥିବା ବିଲ ଭିତର ପାଚେରୀ କଡ଼ରୁ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ମୃତକ ଏକ ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେବେ 2 ଦିନ ତଳେ ନୀଳାମ୍ବର ଭୋଇ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଣ୍ଡରା ନିକଟ ବିଲରୁ ଡେଲିଭରି ବୟ ନୀଳାମ୍ବରଙ୍କ ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା। ନୀଳାମ୍ବର ଭୋଇଙ୍କ ବେକରେ ଏକ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଏକ ପାଣି ବୋତଲ ସହ ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ବିଲ ଭିତରେ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ତେବେ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର। ସେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ହେବ ମହାଦେବ ନଗରରେ ରହୁଥିଲେ। 2 ଦିନ ତଳେ ସେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ନେଇ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ନିଖୋଜ ନେଇ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ ପରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ନା ମୃତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ନଗଦ 2,63,000 ଟଙ୍କା ସହ ଧରାପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତର। 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଏସିବି ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର। ହେପାଟୋଲୋଜି ବିଭାଗ ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ସନାତନ ବେହେରା 2.63 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯିବାବେଳେ ସନାତନକୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସ୍କୁଟରରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଯିବାବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ। ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାର ବଡ଼ ଡାକ୍ତର। ମିଳିଲା ବିପୁଳ ଟଙ୍କା। କଟକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସରଙ୍କଠାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ କରିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତାହା ବି ଡାକ୍ତର ସ୍କୁଟିରେ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ହେପାଟୋଲୋଜି ବିଭାଗ ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ସନାତନ ବେହେରା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଜ ସ୍କୁଟିରେ 2,63,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଯିବାବେଳେ ସନାତନକୁ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏସ୍ସିବି ହେପାଟୋଲୋଜି ବିଭାଗର ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସନାତନ ବେହେରା ନିଲାମଧାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ହେପାଟୋଲୋଜି ବିଭାଗ ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ ସପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ନିଲାମଧାରୀଙ୍କଠାରୁ ନେଉଥିଲେ 2,63,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ। ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ସ୍କୁଟରରେ ସେ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କଳିରେ ବକ୍ରା ବନିଗଲେ କି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର? ଦିନକ ଭିତରେ ବଦଳାଇଲେ ବୟାନ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଜାରି ରହିଛି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଛାଡ଼। ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦାବି ଉଠିଲାଣି। କଳିକେଶଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଆଉ ଏବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ବିଧାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ବି କଳିକେଶଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଓକିଲାତି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦିନକ ଭିତରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବୟାନ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବବି ପାଣ୍ଡିଆନ କଳିରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବକରା ବନିଗଲେ କି? ଭରା ସଭାରେ କଳିକେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କଲେ, ଆଉ ଦଳରେ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକି ସଫେଇ ଦେଲେ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ସଫେଇ ଦେଲେ, ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାମ୍ନା ନ କରି ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଦଳ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ 3 ଦିନ ହେବ ବିଜେଡିରେ ଜାରି ରହିଛି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଝଡ଼। ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉଠିଲାଣି ଦାବି। କଳିକେଶଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଆଉ ଏବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଧାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ପରି ଦେବେଶ, ନିରଞ୍ଜନ ଓ ପଦ୍ମନାଭ ବି କଳିକେଶଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତି। କହିଛନ୍ତି କଳିକେଶ ନିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନେତାଙ୍କ ବୟାନ ଉପକୂଳିଆ ନେତା କରିଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ଓମ୍ଫେଡ ବୁଥରେ ଗୁଟ୍ଖା ମନା, ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ନେଇ ବିଏମ୍ସିର ଚେତାବନୀ। ଓମ୍ଫେଡ ବୁଥରେ ଗୁଟ୍ଖା ବିକିଲେ ହେବ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ। କେବଳ ଓମ୍ଫେଡ ବୁଥ ନୁହେଁ, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବି ଗୁଟ୍ଖା ବିକିଲେ ଆକ୍ସନ ହେବ। ଏନେଇ ସିଧା ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପରେ ବିଏମ୍ସି ଏହି ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଓମ୍ଫେଡ ବୁଥ ଏବଂ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଟ୍ଖା ବିକୁଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଗୁଟ୍ଖା ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ଗୁଟ୍ଖା ସମ୍ପର୍କିତ ହୋର୍ଡିଂ ମାରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଏମ୍ସି। ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସରଳ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଠିକାଦାର ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସରଳ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଠିକାଦାର ଡାଟାବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ 3.0ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ବ୍ୟତୀତ ଜଳସମ୍ପଦ, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବେ। 2018 ମସିହାରେ ମାନୁଆଲ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୂର କରି ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ CDMS ଆପ୍ଲିକେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ସହ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବାବଦରେ ସୂଚନା, ଲାଇସେନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତେବେ CDMA 3.0, AIML ଏବଂ ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ ଗୋଟିଏ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ନୀତି ହ୍ରାସ ଓ କାମର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ଏହି ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ EIB ଡିଜିଟାଲ ବୁକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଡାକବଙ୍ଗଳା ବୁକିଂ ଓ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ EIB ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବ। ଏହା ବିଭାଗ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ରୁମ୍ ବୁକିଂ ଓ ବାତିଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ବୁକିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଜାଣିହେବ। ଏଥିସହ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା 82ଟି ରାସ୍ତା, ବିଲ୍ଡିଂ, ବ୍ରିଜ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେପିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଲା ଆଲୋଚନା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ଏହି ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଚାଲିଥିଲା ମାନସ ମନ୍ଥନ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଏହି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। SIR ଏବଂ BVG ରାମଜୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ବିବାହ ପରେ ମିଳିବ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା କାହାକୁ ମିଳିବ? କେଉଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ କେଉଁ ଦମ୍ପତି ବିବାହ ସମୟରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୋଜନାକୁ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଡାକ୍ତର ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ଯୁବକ କିମ୍ବା ଯୁବତୀ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନ ହୋଇ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କାହାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଏହି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା 2013 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାଥୀ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହିତ ବିବାହ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ 1955 ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିବାହର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିସାରିଛି ତେବେ ଏହାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାପ୍ତ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା NEFT ମାଧ୍ୟମରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କି ବାକି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ FDରେ ଜମା କରାଯିବ, ଯାହାକି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଦମ୍ପତି ସୁଧ ସହିତ ଏହି ପରିମାଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଗ୍ରହୀ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ambedkarfoundation.nic.inରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ମିଳିବ 51,000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପରିବାର ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 51,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ଏବଂ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 51,000 ଟଙ୍କାରୁ
35,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ କନ୍ୟାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଶାଢ଼ୀ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବାସନକୁସନ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଉତ୍କଳିକା ପାଖରୁ କିଣାଯିବ। ସେପରି ବିବାହର ଆୟୋଜନ, ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇଁ ବାକି 6,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। ମୋଟରଯାନ ଆଇନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ, ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଏବେ ଆଉ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଚାଲାଣ କଟିବାର 45 ଦିନ ଭିତରେ ଜରିମାନା ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଜରିମାନା ପୈଠ ନ କଲେ ମିଳିବନି ମୋଟର ଯାନ ସେବା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 5ରୁ ଅଧିକ ଚାଲାଣ କଟିଲେ ରଦ୍ଦ ହେବ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ମୋଟର ଯାନ ଆଇନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ କରି ମୋଟର ଯାନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଚାଲାଣର ଅଭିଯୋଗ ଫଇସଲା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚାଲାଣ କଟିଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫଇସଲା କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଫଇସଲା କରା ନ ଗଲେ ଚାଲାଣକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମୋଟର ଭେହିକିଲ ରୁଲ୍ 176 ଏବଂ 176A ରେ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ ଅଣାଯାଇଛି। ଚ୍ୟାନେଲ ଦେୟ ନ ଦେଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ଗାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଟକିଯିବ। ଏନେଇ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 ଠାରୁ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେହି 5ଟି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅପରାଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଅପରାଧୀ ଭାବେ ଗଣାଯିବ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭାବେ ଚାଲାଣ ଜାରି କରିପାରିବେ। 3 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଡ୍ରୋନ୍ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଯାଜପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ବର କୁମାର କର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ସେକ୍ସନ 163 ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ଆଧାରରେ ଯାଜପୁରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ବା ଡ୍ରୋନ୍ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ତିଆରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ 1 ଫେବୃଆରୀ 2026 ରବିବାର ସକାଳ 6 ଘଟିକା ଠାରୁ 3 ଫେବୃଆରୀ 2026 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 1 ଘଟିକା ଯାଏ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରୋନ୍, ପାରାଗ୍ଲାଇଡର, ମାଇକ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ହଟ୍ ଏୟାର ବୁଲେନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିମାନର ମିଳିଲା ବ୍ଲାକ୍ବକ୍ସ, ଜଣାପଡ଼ିବ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅସଲ କାରଣ। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣାରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ବାରାମତୀରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବିମାନର ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଅଟେ। ଦିଲ୍ଲୀର AAIBର 3 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏକ ଦଳ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର DGCAର 3 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ 28 ଜାନୁଆରୀରେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। AAIBର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିମାନର ବ୍ଲାକ୍ବକ୍ସ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୁଧରେ ମିଳିବ 82,000 ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏମିତି ଏକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ 82,000 ଟଙ୍କାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଖୋଲିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସୁଧରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ସୁଧରୁ 82,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଭାବରେ ଏହି ଯୋଜନାଟି ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣ ଏକକାଳୀନ ରାଶି ଜମା କରି ବିପୁଳ ଆୟ କରିପାରିବେ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସହାୟକ ଯୋଜନା। ଏହା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା କିମ୍ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା 60 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ସର୍ବନିମ୍ନ ନିବେଶ 1,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ସୀମା 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ
ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏହାକୁ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ସୁଧ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 8.2% ସୁଧ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର ସୁଧ ପ୍ରତି ତ୍ରୈମାସିକ ଆଧାରରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ସୁଧ ଜାରି କରାଯାଏ। ୟୁଜିସିକୁ ସୁପ୍ରିମ ଛାଟ, ନୂଆ ନିୟମ ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ବା ୟୁଜିସିକୁ ଲାଗିଛି ସୁପ୍ରିମ ଛାଟ। କଲେଜରେ ସମାନତା ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୟୁଜିସି ଜାରି କରିଥିବା ଜାତିଭିତ୍ତିକ କମିଟି ନିୟମ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ୟୁଜିସିର ବିଭେଦତା ନିରୋଧ ନିୟମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ୟୁଜିସି ଜାରି କରିଥିବା ଗାଇଡଲାଇନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ ଓ ଏହାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ୟୁଜିସିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନୋଟିସ କରି ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ବିଚାର ନ ସରିବା ଯାଏ ନୂଆ ବିବାଦୀୟ ନିୟମକୁ ଲାଗୁ ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷପାତିତାକୁ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିବେ ସେ ନେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନର ପ୍ରମୋସନ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିଟି ଇନ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ରେଗୁଲେସନ 2026 ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭେଦଭାବକୁ ରୋକିବା ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ସେଲ୍, ସମାନତା ରହୁଥିବା କମିଟି, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଓ ମନିଟରିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବେ ବୋଲି ନୂଆ ନିୟମରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା କ୍ଷଣି ଏହାକୁ ଦୃଢ ଭାବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି କିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନିୟମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଏହା ବିରୋଧରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରୁ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଭାରତର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି 6.8 ରୁ 7.2% ରହିବ। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି 6.8% ରୁ 7.2% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରରେ ରହିବ। 2027 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 6.8 ରୁ 7.2% ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ହେଁ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଶାତୀତ ଭାବେ ଭଲ ରହିବ। ସେହିପରି 2026ରେ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 7.4% ରହିବ ବୋଲି ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସଂସଦରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 2026 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2027ରେ 6.8% ରୁ 7.2% ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଏହା 2024-25 ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେରେ 2026 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆକଳନଠାରୁ ଅଧିକ। 2024-25 ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ 2026ରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 6.3% ରୁ 6.8% ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2027 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିଥିଲେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ଏପରି ମତ ରଖାଯାଇଛି। ଅମାନିଆ ହେଉଛି ସୁନା। 3 ଦିନରେ 48,000 ଡେଇଁଲା ରୂପା। ଆଗକୁ ସୁନା ରୂପା କିଣି ହେବ ତ? ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା MCXରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏମିତି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଆଉ କେହି ସୁନା କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗହଣା ଦୋକାନରେ ସୋପିସ୍ ହୋଇ ରହିଯିବ ଏହି ସୁନା ରୂପା ଗହଣା। ତେବେ MCXରେ ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସୁନା ଓ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଅଚାନକ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହା ବଜାରରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ରୂପା ଯଦି ବଢୁଛି, ସୁନା କାହିଁକି ତାର ଭାଉ କମାଇବ? ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,80,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିପାରେ। ତେବେ COMEXରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ 10 ଦିନ ଭିତରେ 3 ଥର ବଢିଥିବା ଦାମକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କେତେ ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ହିରୋଇନ୍ ଜବତ। ପଞ୍ଜାବର ଫାଜଲାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମାରେ ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ହିରୋଇନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଏସବୁ ଭାରତ ଭିତରକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। BOP GG3 ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ପାକିସ୍ତାନ ପଟରୁ ଭାରତ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ BSF ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଫଳ କରିଦେଇଥିଲା। BSF ପକ୍ଷରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ 60 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭୟରେ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ BSF ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ହିରୋଇନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜାବର DGP ଗୌରବ ଯାଦବ Xରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
PUCC सर्टिफिकेट थिले छाड़ हेब पूर्व जरिमाना प्रदूषण नियम उल्लंघन जनित जरिमाना को क्षमा करुछंती सरकार। प्रदूषण प्रमाणपत्र थिले पूर्व जरिमाना छाड़ कराजिबो। गाड़ीर प्रदूषण प्रमाणपत्र बाहर करिबा बेले पूर्वरु थिबा प्रदूषण नियम उल्लंघन जनित जरिमाना को सरकार पक्षरु क्षमा करि दिया जाउछि। केवल थरे कि दुई थर नुहे पूर्वरु जेते थर भी प्रदूषण जनित चालान कटिथिबो सबकिछि क्षमा होई जाउछि। राज्य परिवहन प्राधिकरण सूत्ररु एही खबर जणा पड़िछि। यह गत 14 तारिखରୁ लागू होइतिबा बेले 10 दिनरे 10 कोटीर चालान को क्षमा करितिबा जणा पड़िछि। प्रदूषण प्रमाणपत्र पाइबा क्षेत्ररे नियम कोहळ करा जायतिबा विषयरे पूर्वरु मंत्री घोषणा करिबा परे जनवरी 14 तारिखରୁ एही नियम लागू करा जायछि। तेबे एभଳି क्षमा पई किछि शर्त मध्ये रखा जायछि। प्रदूषण व्यतीत अन्य कोनोसी जरिमाना लागिथिले सेगुडीको प्रथमे पैठ करिबा बाध्यतामूलक करा जायछि। जे पर्यंत पुराना चालान गुडीको पैठ करा जाय नै से पर्यंत प्रदूषण जनित जरिमाना क्षमा दियाजिब नाही बोली एसटीए पक्षरु कुआ जायछि। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनकु धन्यवाद। जदि आपण माने एपर्यंत आम वीडियो को लाइक करनाते आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। एथि सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु।